Welcome to CSIR JRF Native Physics class. And this is a topic from statistical physics. Class number statistical physics 3, Bose gas. The questions about the Bose gas and also Fermi gas and ideal gas. Only the title Bose gas is given, and we see some of the previous CSIR questions for physical science. Bose gas questions first, and thereafter we say Fermi gas questions. All are previous questions with their solutions given here. So the first one is Bose gas question. അപ്പോൾ ഇത് പ്രീവിയസ് CSIR JRF നെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ബോസ് ഗ്യാസ്, അതായത് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. An ideal Bose gas is confined inside a container that is connected to a particle reservoir. Each particle can occupy a discrete state of single particle quantum states. If the probability that a particular quantum state is occupied is 0.1, then the average number of bosons in the state is. You look here, an ideal Bose gas is confined inside a container that is connected to a particle reservoir. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടെയ്നർ അതൊരു പാർട്ടിക്കിൾ റിസർവോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ ഓക്കുപ്പൈ എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ്. If the probability that a particular quantum state is occupied is 0.1, then the average number of bosons. ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി, ഓക്കുപ്പേഷൻ പ്രോബിലിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കുപ്പൻസി പ്രോബിലിറ്റി 0.1 ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ആഫ്റ്റർ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് അത് എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം. A8, B9, C10, D11. അപ്പം അത് ആൻസർ ബി ആണ്, 9 എന്നാണ് ഉത്തരം. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബിൾ ഹിൻഡ് ഇതാണ്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അൺഓക്യുപ്പൻസി, പ്രോബിലിറ്റി അൺഓക്യുപ്പൻസി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് 0.1. 0.1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/10 ആണത്. അപ്പോൾ 10 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് വരുന്നതാണ് പ്രോബിലിറ്റി. ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്കുപ്പൻസി, അൺഓക്കുപ്പൻസിയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്കുപ്പൻസി ഈസ് 1 - 0.1, 0.9, ദാറ്റ് ഈസ് 9/10. അപ്പോൾ 10 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 9 ആണ് ഓക്കുപ്പൻസി പ്രോബിലിറ്റി. ഈഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ 10 ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. If total number of particles is 10, then the average number of bosons which are in the occupancy state is given by 10⁻⁹ or 9. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2 നോക്കുക. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്യുപ്പൻസി 9/10. അപ്പോൾ 10 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 9 ആണ് പാർട്ടിക്കിൾ അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് 9. 9 is the answer. Next question, the number of ways of distributing 11 indistinguishable particles in 3 different energy levels. As per Bose-Einstein distribution law ആണ്, Bose-Einstein statistics, അത് പ്രകാരമാണുള്ള ചോദ്യമാണ്. The number of ways of distributing 11 indistinguishable particles, indistinguishable bosons. That is the meaning of Bose-Einstein distribution law. Bosons in 3 different energy levels. അപ്പോൾ 3 different energy levelsൽ ഈ ബോസോൺസ് ആർ അൺഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾ. അവയെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്? 11 പാർട്ടിക്കിൾസ്, 3⁻11, 11⁻3, 13 factorial by 2 factorial into 11 factorial, D 11 factorial by 3 factorial into 8 factorial. The answer is C, that is 13 factorial by 2 factorial into 11 factorial. You see the answer. We have studied the basic expression for probability in Bose-Einstein distribution law, that is factorial. Factorial can be also written in this manner. ഈ ഫാക്ടോറിയൽ നമുക്ക് എല്ല് പോലെ അങ്ങ് വരച്ചാലോ, എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കിന് പോലും എല്ലായിട്ടും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആസ് പെർ Bose-Einstein statistics, the probability of occupancy is given by factorial n plus g minus 1 by n factorial into g minus 1 factorial. It is total particles.
plus G, degeneracy. So N plus 3, 3 particles are distributed. N plus G minus 1, 11 plus 3 minus 1 factorial by N factorial, 11 factorial into G minus 1, 3 minus 1, that is 2 factorial. That is in the numerator we get 13 factorial, in the denominator 11 factorial 2, 11 factorial 2, 2 factorial, 2 factorial is 2. So answer is 13 factorial by 11 factorial to 2 factorial. That is the answer C given in the question. Next, boson question, consider two different systems with three identical non-interacting particles. Both have single particle states with energies epsilon 0, 3 epsilon 0 and 5 epsilon 0. Epsilon 0 greater than 0. One system is populated by spin half fermions. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫെർമിയോൺസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയാണ്, അത് FT സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളാണ്. ആൻഡ് ദി അതർ ബൈ ബോസോൺ, അത് ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ പാർട്ടിക്കിൾ ബോസോൺ. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് EF മൈനസ് EB? എന്താണ് ഈ ഫെർമി എനർജി മൈനസ് ബോസ് എനർജി? വേർ EF and EG are the ground state energies of fermionic systems and bosonic systems respectively. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫെർമി എനർജി മൈനസ് ബോസ് എനർജി EF മൈനസ് EB കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആൻസർ 6 epsilon 0, 2 epsilon 0, 4 epsilon 0 and epsilon 0. The answer is B ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫെർമിയോൺസിൻ്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം. 3 പാർട്ടിക്കിളാണ്, 2 പാർട്ടിക്കിൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വരാം, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിൽ വരാം. അപ്പോൾ epsilon 0, 2 epsilon 0, 3 പാർട്ടിക്കിളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് എനർജി വരും ഫെർമിയോൺസ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ആ 3 പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി 2 into 1 epsilon 0 plus 3 into epsilon 0, 5 epsilon 0. പക്ഷേ ബോസൺ ആണെങ്കിൽ 3 കൂടി ഒരേ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കാം, ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാം. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 പാർട്ടികൾ ഗ്രൗണ്ടിലിരിക്കാം ആസ് പെർ ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ. സോ വി റൈറ്റ് 3 into 1 epsilon 0, 3 epsilon 0. So the difference EF minus AB, 5 epsilon 0 minus 2 epsilon 0. Answer is 2 epsilon 0. 2 epsilon 0, that is B is the answer. ഇനി നമുക്ക് ഫെർമി ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലമാണ് പറയുന്നത്. ദ പ്രഷർ ഓഫ് എ നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഫ്രീ ഫെർമി ഗ്യാസ് ഇൻ 3 dimensions ഡിപ്പെൻസ് at T=0 on the density of fermions as. ഇപ്പോൾ ഫെർമിയോൺ ഡെൻസിറ്റി, നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി, ഫെർമിയോൺസിൻ്റെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റിയും അതുപോലെ പ്രഷർ, അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? The pressure of non-relativistic free Fermi gas in 3 dimensions depends on fermion density. Number of fermion density means number of fermions in unit volume. N raised to 5/3, n raised to 1/3, n raised to 2/3, n raised to 4/3. Answer A, n raised to 5/3. You see the solution. The pressure is given by, P is M 1/3 mc square. In that manner, if we write it for fermion, we get the pressure is 2/3 N EF. There is an expression like this we study. We have studied P is 2/3 N EF. And EF, the fermion energy. The Fermi energy EF proportional to n raised to 2/3 at T=0. So since P proportional to 2/3 n EF, we write P is equal to 2/3 n into e raised to 2/3. That is 2/3 n raised to 1 into n raised to 2/3. That is n raised to 5/3. So pressure proportional to n raised to 5/3. That is answer is A. Next,
Question. If the number density of free electron gas in 3 dimensions is increased 8 times. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമിയോണാണ്. ഇപ്പോൾ ഫെർമിയോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണിത്. ഇഫ് ദി നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് ഈസ് 3 dimension is increased 8 times, its fermion temperature will, its Fermi temperature will be, or will A increases by a factor of 4, B decreases by a factor of 4, C increases by a factor of 8, decreases by a factor of 8. Answer is A, increases by a factor of 4. You can see the answer. The Fermi energy EF proportional to n raised to 2/3. നമ്മൾ ഫെർമി എക്സ്പ്രഷൻ പല കോൺടസ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഫെർമി എനർജി പ്രത്യേക സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഫെർമി എനർജി EF proportional to n raised to 2/3 ആണ്. ഇനി ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ, ഈ ഫെർമി എനർജി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു n raised to 2/3 ആണെങ്കിൽ ഈ ഫെർമി എനർജി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു n raised to 2/3, then ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ TF is also proportional to n raised to 2/3 because we know EF is TF by K, very important relation. The Fermi energy is equal to Fermi temperature by K. That relation we have studied. So we consider this as two cases. Then we write TF1, Fermi temperature 1, TF1 by TF2, divide N1 raised to 2/3 by N2 raised to 2/3, which is N1 by N2 raised to 2/3. Given N1 by N2 8. Therefore, put that value there. TF1 by TF2 is equal to 8 raised to 2/3. And 8, you know, it is 2 raised to 3. 3 and 3 will cancel. We get 2 square, which is 4. The answer is 4. Answer is A. Next question. A vessel has 2 compartments of volume V1 and V2 containing an ideal gas. It is an ideal gas question. A vessel has 2 compartments of volume V1 and V2 containing an ideal gas of pressures P1 and P2 and temperatures T1 and T2 respectively. If the wall separating the compartments is removed, the resulting equilibrium temperature will be. അപ്പോൾ ഒരു വെസലുണ്ട്, അതിന് ഇടയ്ക്കൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുണ്ട്. കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഗ്യാസ്, പ്രഷർ P1 P2 ആണ്, ടെമ്പറേച്ചർ T1 T2 ആണ്. ആ ഇടയ്ക്കുള്ള കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് മിക്സ് ആകും. അപ്പോൾ പ്രഷർ പിയും വോളിയം വ്യൂ ആയിട്ട് മാറാം. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് what is the resulting equilibrium temperature. ഇക്വിലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ യഥാക്രമം T1 T2 ആണ്. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചർ വെൻ ദി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് removed. So answer given is A is P1 T1 plus P2 T2 by P1 plus P2. The second is P1 T1. V1 T1 plus V2 T2 by V1 plus V2. The third is P1 V1 plus P2 V2 by P1 V1 by T1 plus P2 V2 by T2. The last is T1 T2 raised to 1 by 2. The answer is C. Answer is C. And you see the solution. Let T be the temperature, common temperature, then NT1 plus NT2 is NT. That in that manner we can calculate temperature where N is the number of particles. N1 is the number of particles in the first compartment, N2 is the number of particles in the second compartment, and N is total. From this we get a T. From right side T we take that is N1 T1 by N2 T2, equation all by N, equation number 1. You know, for 1 mole, PV is nRT for n mole. N is proportional to number of particles. PV is equal to nRT. Therefore, P1 B1 is N1 RT1, P2 VT is N2 RT2. Therefore, PV is nRT. T is equal to PV by nR. So, equation 1 becomes. Equation 1 നാത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. T. ഇതാണ് equation 1. അതിനകത്ത് T കണ്ടുപിടിക്കുക. T is N1 T1. എന്താണ് N1? N1 is P1 V1 by R. PV is nRT. So N1 is P1 V1 by R. N2 is P2 V2 by R. All by, you see the equation number 1. N1 T1 plus N2 T2 by N.
N1 T1 is P1 B1 by R. So P1 B1 by R plus P2 B2 by R all by what? All by equation 1, all by N. N is N1 T1 plus N2 T2 by N. That value we put. That is N1 T1 P1 B1 by RT1 plus B2 B2 by RT2. From the above equation we can find N1 and N2. That we put. And R will cancel throughout. R will cancel throughout. We get P1 B1 plus P2 B2 in the numerator all by P1 B1 by T1 plus P2 B2 by T2. You look here, you will have to write P1 B1 by P2 B2 by all by P1 B1 by T1. ആ T1 എന്നുള്ള 1 അവിടെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. അത് P1 B1 by T1 എന്ന താഴെ പ്ലസ് P2 B2 by T2 അങ്ങനെ ചേർക്കണം കേട്ടോ. അത് ചേർക്കുക P1 B1 by T1 T1 plus P2 B2 by T2. That is the answer. ഇനി വാണ്ടർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുന്നതാണ്. അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ വരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The van der Waals equation of state for a gas is given by P plus A by V square into V minus B is RT, where PV and T represent the pressure, volume and temperature respectively, and A and B are constant parameters. They are called van der Waals constants. At the critical point where all the roots of the above cubic equation are degenerate, the volume is given by. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ട് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ദി ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി ടി സി പി സി ആണ്. വേർ ഓൾ ദി റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി above cubic equation are degenerate, then the volume is given by. അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിയം കാണാനാണ്. അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിയം നമ്മൾ വി സി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. അത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ വി സി ഒക്കെ പറയാം. വി സി ഇസ് 3B, പിന്നെ ടി സി ഇസ് 80/27 ബി സ്ക്വയർ. അങ്ങനെയല്ല, വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സി ഇസ് 3B, TC is 80/27R and RB and PC is A/27B square. അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് വി സി മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. വി സി 3B എന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഡി ആണ്. ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിയം വി സി ഇസ് 3B. ആ ഇക്വേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഓർത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ. വി സി ഇസ് 3B, TC is 80/27RB or BR and PC is A/27B square. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിയം വി സി ഇസ് 3B. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ടി സി ഇസ് 8/27BR, പി സി ഇസ് A/27B square, വി സി ഇസ് 3B. So വി സി we have to find. So the van der Waals equation is given, which is repeated at ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ. നമ്മുടെ കാൽക്കുലസിൽ പറയുന്നൊരു പോയിന്റാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ, വോളിയം ഡെറിവേറ്റീവ്, ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആകും. ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷനിൽ ഒരു കർവിൽ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ആ കർവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് അവിടെ കാൽക്കുലസിലെ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആർ സീറോസ്. ചിലപ്പോൾ dp by dv is 0, d square p by dv square is 0. ഈ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടാലേ നമുക്ക് ടി സിയും അതുപോലെ പി സിയും കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി വി പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് വി വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ. വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് പി പ്ലസ് എ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി മൈനസ് ബി ആർ ടി ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡി പി ബൈ ഡി വി എന്നുള്ള ആ ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ പിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് വേണം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ. പിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നോക്കുക. ഡി പി ബൈ ഡി വി ആ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് പിയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട്, അതായത് ആ രണ്ട് ടേം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഡി പി ബൈ ഡി വി 0 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ
അത് നമുക്ക് പി ഇൻറ്റു എ ബൈ ബി ക്യൂബ്ഡ് പ്ലസ് 2ab ബൈ വി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. അത് 0 അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു എ ബൈ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് വരും. രണ്ടാമത്തെ ടൈം മൈനസാണ്. 6ab അത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 2a ബൈ വി ക്യൂബ്ഡ് പ്ലസ് 6ab ബൈ വി റൈസ്ഡ് 4 എന്ന് വരും. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അവസാനം കിട്ടുന്ന വി സി എസ് 3b. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈ. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി സി എന്നുള്ള ടൈം മാത്രം അവശേഷിക്കും. അത് വി സി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ 3b. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി സി കാണാനായിട്ട് പ്രയാസമില്ല, 3b എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. പി സി കാണാനായിട്ട് എ ബൈ 27 ബി സ്ക്വയർ, ടി സി കാണാനായിട്ട് 8 കാണുന്നതാണ്. ടി സി കാണാനായിട്ട് 8a ബൈ 27 RB എന്ന് എഴുതിയാൽ പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസിയേഷനൊന്നും പോകണ്ട അവിടെ പരീക്ഷ ഹാളിൽ. The van der Waals equation for 1 mole of a gas is P plus A by V square into V minus B is RT. Van der Waals equation വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ. The corresponding equation of state for n moles of gas at a pressure P, volume V and temperature T is n mole എടുത്താൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ van der Waals equation is given and we have to rewrite this equation for n moles. Then what is the rewritten equation? P plus A n square by V square into V minus AB NB is NRT. അങ്ങനെയുള്ളൊരു 4 ചോയ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ആൻസർ എ തന്നെയാണ്. ആൻസർ എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയെ എൻ സ്ക്വയറിന് ഗുണിക്കണം, ബി എ എൻ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം, RHS ടൈമിന് എൻ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. അങ്ങനെ ഗുണിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് എൻ മോളിന് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ. അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. പി പ്ലസ് എ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി മൈനസ് എൻ ബി ഇസ് NRT. അവിടെ നോക്കിയേ, അപ്പം അതിലെന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കിയേ. പി പ്ലസ് എ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ വി സ്ക്വയറാണ്. വി മൈനസ് എൻ ബി ഇസ് NRT. അതും സിയും അതേ ടൈപ്പായിട്ട് വരുന്നില്ലേ, നോക്കിയ. അപ്പം അത് എ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ വി സ്ക്വയർ, അവിടെ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എ എൻ സ്ക്വയർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അയാണ് ശരി. സിയും അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ചോയ്സായിട്ട് വരും ഇവിടെ. RHS NRT തന്നെ, NRT. അപ്പോൾ ആൻസർ എ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സി എന്നുള്ള ചോയ്സിൽ ഒരു കറക്ഷൻ വേണ്ടി വരും, ഒരു മാറ്റം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആൻസർ എ. അതായത് ആ വോളിയം വരുന്ന ടൈമിന് വോളിയം സ്ക്വയർ വന്നാൽ അവിടെ എൻ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയറിന് ഗുണിക്കണം. പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് വി മൈനസ് എൻ ബി, ബി മൈനസ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആ ഒരു ബി എ വരുന്നുണ്ട്, എങ്ങോട്ട് ഗുണിക്കണം. RHS NRT. That is the answer. That is all with your statistical physics class number 3. We continue our topic. Thank you very much.